A very warm welcome to our respected Principal, Dr. Anushri Lokur ma'am, Vice Principal, Indira Mangaonkar ma'am, our respected dignitaries, Aarti ma'am, Vijaya ma'am, Jyoti ma'am, Tripti ma'am, Gauri ma'am, and Geeta ma'am, our diligent teachers, and all my dear friends. It is my pleasure to welcome you all on behalf of the Arts Association of Ramnivas Ruya Junior College to our fascinating event, Enriching Minds 2021. This is our 8th consecutive year of celebrating this magnificent and much awaited events. All our participants have worked incredibly hard over the course of last 2 weeks to make this happen. And as we all know, last 2 years were a blur. Everything seemed to take a pause, and that caused a lot of chaos, not only in our lives but our minds as well. Life just became so boring and colorless. True. But now, slowly, we are rising from the ashes as the colorful phoenix. We are spreading the colors of joy, sorrow, peace, and of course, love. So here we are with our theme today, Color Me Alive, showing the different colors in our life and making it more beautiful. So, without further ado, I would like to invite our Paramount Principal, Dr. Anushri Lokur ma'am, to come ahead for the lamp lighting ceremony. Now, I request our beloved Principal ma'am to come ahead and speak a few words. Vice Principal of Ramnivas Ruya Junior College, Indira Mangaonkar Madam. Coordinator of Enriching Minds, Geeta Madam. All my teacher colleagues from Junior College, my dear students, it gives me immense pleasure to welcome you all for this Enriching Minds program, for the 8th year of Enriching Minds program this year. I was so happy to see this backdrop, to see the colorful things and students being here. In last 2 years, we have really missed presence of students on the campus. I used to come here regularly, but there were no students, and the campus never looked the same. Now that things are opening up, we are seeing students around with social distancing, with masks, with the new norm, but still when students are there, the campus comes alive. And today I'm here, welcoming you all for this program of Enriching Minds. And the theme couldn't have been better. It's a very apt theme after 2 years of pandemic that all of us have gone through. The colorful life that we are getting back into. It is very important to see all these colors of life, the joys of life, experiencing them all over again. It's really important for all of us to enjoy all this also. And I must say, I can see this team of students who have been working very hard to make this event a grand success. First of all, let me tell everyone here, whoever is going to attend the program, is attending the program, that the students have really followed all the COVID norms and still done a wonderful job. The team of students have been working really hard for past 15 days. And I must say one additional thing, that our past students who are right now, they are either degree college students or they have passed out, they have also come back to this. This is something that we are blessed with, I must say. We are very fortunate that we have students who come back to us, and they have helped or guided the students who have missed out on seeing what it was like before the pandemic. And I thank all these past students also for being here and giving
giving us the support, and the current team of students for really taking pains to make this event successful. I give you my best wishes for the program that will commence now, and I'm really looking forward to seeing all this program and seeing the colors of life through your eyes. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for sharing your experiences. We truly loved hearing from you. Now, I would like to invite our dedicated Vice Principal, Indira Mangaonkar ma'am, to shower us with love and wisdom. My dear teachers and my lovely students, a very good morning to all of you. It's really wonderful being here amongst everyone and to watch this wonderful program that is Enriching Minds, which is taking place in a new normal, partly online, partly offline. And it would be really lovely to, for the students who are getting this experience the first time to perform on the stage, that too with the support of all the past students. I think we are very lucky to have a very encouraging principal with us and all the students who are really taken a lot of pains to set up the entire program in a span of 15 days. I am really thankful to Geeta Madam and her team of Arts Association who have put up this program really so nicely for all of us to view. I wish you all the best for this upcoming program. Thank you all. Thank you all. आपल्या प्रेरणादायी शब्दांसाठी खूप खूप आभार. चला तर मग आज आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया गणरायाच्या वंदनेने. आपल्या बाप्पाकडे मागणं मागूया की हा कार्यक्रम सुरळीत पार पडो. ओम नमो विघ्नराजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने. Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world, said Arthur Schopenhauer. Among the first things that we learn in our lives is to discern between good and bad. We gradually find ourselves in this black and white world where some things are good while others are bad. These are the first colors that we learn about in life. We start to understand this world in terms of good and bad
and make some decisions based on this understanding of the world. There is a very fine line that distinguishes good from evil, black from white, and that is grey. Grey has no agenda. It has the ability that no other color has to make an invisible a visible one. It is a neutral and a balanced color, similar to the initial years of our life, ready to be filled and color to the frame. Talking about our event, nowadays many multiverse crossovers are happening. Like Batman, Flash, and how can we forget about the Spider-Man? Exactly. But here is the twist. Today, a crossover will take place between the world's greatest laughter king. The world's greatest laughter kings. Wait, what? How is this even possible? Darling, you don't know what is possible. Let's see. Bonjour! Jamapel Ankita Boyd. Jasid A. Ojodvi Justice Trekantan. अरे माझा रिमोट कुठे गेला रे? हिची लँग्वेजची सेटिंग बदलू दे पहिले. एक तर काय बोलते ते समजत नाही, खाली सबटायटल्स पण नाहीयेत. तुला फ्रेंच मध्ये सांगितलेलं कळत नाही, मराठीत सांगू आता. हो. जीवन सफर करा मस्तीने मन सरगम छेडा रे जीवनाचे गीत गारे धुंदवा. अरे कट का केलास? किती छान रिंगटोन होती. हिरवा निसर्ग हा भोवतीने जीवन सफर करा मस्तीने. वा, त्या गाण्यामुळे माझ्या डोळ्यासमोर हिरवा रंग आला रे निसर्गातील. अगं एक तर फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स यांचा अभ्यास करून ना मी जाम वैतागलोय. खूप बोर झालंय मला. आता माझ्या ताकद नाही. बर, तुला जर एवढाच कंटाळा आला असेल ना, तर यावर माझ्याकडे तुझ्या रिंगटोन सारखा एव्हरग्रीन मस्त डान्स परफॉर्मन्स आहे. बघायचंय तुला? अरे नेकी और पूछ नक्कीच. चला तर मग बघूया पुढचा एव्हरग्रीन डान्स परफॉर्मन्स. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. हाँ, जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हमरी से परिणीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची, तुम हो सितारों की परे, हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी, किसकी मर्जी जो थे। अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा, अब तो आए जा हमको ले जाए जा, आए जा अब तो आए जा हमको ले जाए जा। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। थोड़ी मनमानियाँ हो, थोड़ी नादानियाँ हो, शरारतें भी थोड़ी जरा, थोड़ी बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। बेफिक्र भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है। बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। बेफिक्र भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है। बेफिक्र भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी। थोड़ी बेईमानियाँ हो, दूर परेशानियाँ हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। आहा, आता तर मला खूप एनर्जेटिक वाटतंय, खूप मजा आली. तुला आवडला ना परफॉर्मन्स? हो, मस्त होता. अगं माझ्या हळू आवाजात काय बोलतेस? हाउस द जोश. हाय सर. अरे हाउस द जोश. हाय सर. उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर. ये माग पनवेलचा विकी कौशल. काय तुझ्या अंगात विकी कौशल आले आता? अगं तसं नाही ग, काय आहे, सगळ्या मुलींना विकी कौशल आवडतो ना, म्हणून मी विकी कौशल म्हणलोय. पण झालं, त्याचंही लग्न झालं. ते सगळं सोड, तू आपल्या अँकरिंग कडे लक्ष दे. अगं मग तू अशी चिंतेत का दिसतेस? अरे ते ना, माझ्या मनात एक प्रश्न आहे, विचारू का? हा विचार ना. बघ, आपण सकाळला सकाळ, दुपारला दुपार आणि रात्रीला रात्र म्हणतो, मग ही कातर वेळ म्हणजे नक्की काय रे? अगं संध्याकाळ आणि रात्र ह्यांच्या मधली वेळ म्हणजे कातर वेळ. आपल्या लोकांची प्रखरशाने आठवण येण्याची वेळ म्हणजे कातर वेळ. दिवसा ढीगभर काम करून सुद्धा संध्याकाळी आपल्या मुलाला डोळे भरून बघावं ही प्रत्येक आई बापाची भावना म्हणजे कातर वेळ. आणि आपल्या अवतीभोवती कितीही लोक असली तरी त्या खास व्यक्तीची आठवण सतत येत राहण्याची वेळ म्हणजे कातर वेळ. बरं, पण मला नीट नाही समजलं. बरं, आपण एक काम करूया, तू आपला पुढचा ऍक्टर्स बघ ना, म्हणजे तुला आणि प्रेक्षकांनाही समजेल की काय असते कातर वेळ. चला तर बघूया अरविंद गोखले यांच्या कातर वेळ या कथेवर आधारित एक नाटकलं. सुनबाई, ए सुनबाई, आटपलं का ग तुझं? गाडी तयार आहे. सुनबाई,
चला येते आई बाबा. सांभाळून जा मुली. हो घेतलंच ना गं सगळं? हो घेतलंय. आणि आमची काही काळजी करू नकोस. गणपे आणि राम आहेत आमची काळजी घ्यायला. ते आहेतच, पण तुम्ही औषधं गोळ्या वेळेवर घ्या. आणि आई जास्त दगदग करू नका हा. हो ग बाई. नमस्कार करते. सौभाग्यवती भव. काळजी घ्या. हे गणप्या, जागा दे तिच्या. हॅलो हॅलो बायको. बोला. हो अगं निघालीस का? निघतेच आहे आता. बरं सावकाश जा आणि काळजी घे. हो तुम्ही पण काळजी घ्या. हो. आणि 1 महिना राहणार आहेस? हो हो मी सांगितलं ना तुम्हाला. अगं मला करमणार नाही तुझ्याशिवाय. लवकर ये ना. तुमचं आपलं काहीतरी. बरं पोचल्यावर कळव. आणि आई अण्णांना माझा नमस्कार सांग. हो आणि काळजी घ्या हा. हो ठेवते. हो. अगं झालं का तुझं? आवर पटापट, अनघा यांची वेळ झालीये. हो 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 हो. किती ओरडा करताय? आवरतच होते ना मी. एकटी बिचारी मी किती रगणार. मोठी आत्या खायला काय आणलं? हे काय चप्पल? नाही रे बाळांनो, थांबा. हे घ्या वाटून खा. अण्णा आम्ही खाऊ देतो. हो सरका. माझ्या लेकीची दृष्ट काढू द्या. आल्या गेल्याची, भूता खेताची, पै पाहुण्यांची, येणाऱ्या जाणाऱ्यांची, बाहेरच्यांची, दूध अगं बस बस बस. फोडायची न पडो दृष्ट. हो गाई. कसे आहात अण्णा? नमस्कार करते. सुखी राहा. कशी आहे ताई? दादा कुठे दिसत नाही. दादा. अगं अगं नेमकी तू यायचीस आणि दादा वहिनी कामानिमित्त बाहेर गेले. बरं ठीक आहे. अरे हो आईनी बरेच डबे पाठवले. रव्याचे लाडू. रव्याचे लाडू. अहो तुम्हाला गोड चालणार नाही. तुम्ही नाही खायचे रव्याचे लाडू. माझ्या मुलीने आणले, तेही विहीन बाईच्या हातचे. मी खाणार. अण्णा तुम्हाला हवे तितके लाडू खा. वाटल्यास सगळे लाडू खा. मग तर झालं. आई मला खूप भूक लागली. कधी एकदा तुझ्या हातचं जेवतीये ना असं झालं. काय केलंय सास? चल तू येणार म्हणून खास तुझ्या आवडीचं आलूचं फतफत केलंय. जाते सासू. अगं आणि बासुंदी पण. बासुंदी. अण्णा पळाले. अगं तू आलीस म्हणून पंचपक्वानांची मेजवानी ग, नाहीतर आमच्या. काय काय बोलले? झाले सुरू. बोलायला लागले लगेच. तू बोलू नको. तुम्ही मला बोलू आवाज नका. चढवू आई आहे ना. मी त्या नाश्त्या दिवशी तरी भांडू नका. अगं हे मी आलीये ना, माझ्याशी बोला ना मग. बरं ते सगळं जाऊ दे. तू ये बस. आणि सासरची मंडळी कशी आहे? अगं आई काय सांगू तुला. आई बाबा खरंच खूप चांगले. अगदी तुझ्यासारखी आणि अण्णांसारखीच काळजी घेतात. तू नाही लेकच आहे मी त्यांची. आणि जावई बापू आणि काहीतरीच काय. अहो बघितलेत का कशी लाजते आपली लेक. पण एक मात्र खरं, लाखात एक जावई मिळाला आपल्याला. अण्णा नाही हे चांगलंय. आता ना फक्त जावयाचंच कौतुक करा. मुलगी भेटायला आली ना त्याचं काहीच नाहीये तुम्हाला. नाही आई मला सगळं कळतंय. अण्णा मला बोलायचं अगं 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 आहेस ना महिनाभर तू इथेच राहतात का? मिसेस काळे. अगं बाई तुम्ही कशी आहेस? तू कशी आहेस? मी मस्त. तू कशी आहेस? मी पण छान. बरं पोरींनो बसा, निवांत गप्पा मारा. आम्ही आहोत. हा बसा, तुमच्यासाठी स्पेशल चहा करते. माझ्यासाठी नाही कधी केला स्पेशल चहा. चला त्यांचं राहू दे. काय चाललंय तुमचं? छानच चाललंय आमचं. अगं इतके दागिने. नशीबवान आहेच. माहेर पण श्रीमंत, सासर पण श्रीमंत. आणि ही बघ माझ्या श्रीमंतीवर टपली आहे.
अगं बरोबरच सांगतेय की झुमके हार पाटल्या राणीच बनवून ठेवलंय तुला तर. स्वप्नातला राजकुमारच मिळाला ना तुला. बरं बाई, तुलाही मिळेल हो तुझ्या स्वप्नातला राजकुमार. मग तर झालं. गाड्या पण असतील ना तुझ्याकडे. हो आहे. त्याच्यात तुम्हाला बसवून तुम्हालाही फिरायला नेत. पण आता ते राहू द्या ग. तुमचं सांगा ना. आमचं तर काय चांगलंच चाललंय. ते सोड, आम्हाला सांग जीजू कुठे आहे? अगं ते ना, ते कामात थोडे बिझी होते, पण घ्यायला येणार आहेत मला. पुरे ग, लहान आहात का? बर आपण आज मस्त फिरायला जाऊया. हो चल ना जाऊ. आज नको, आज मी खूप दमले. आज नाही. दमले म्हणे. गाडीत असतात प्रवास होता तुझा. अशी कशी दमलीस? बरं, जवळ जात असू तरच येईन ना मी. हो ग जवळ. चला. येतेच ना. आले. काय छळत असता ग. हा रस्ता आठवतो का? हो आठवतोय ना. हिला सायकल यायची कुठे. चालवता चालवता पडलेली मस्त. एक सेकंड, ते जुनं झालंय आता. आता सायकल काय, गाडी पण चालवता येते मला. अगं ह्यांनीच शिकवलं. काय 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 काही नाही. चला अगं सांग ना. मी म्हटलं ना काही नाही. चला ग. आम्हाला नाही सांगणार. बरं, ह्यांनी ना मला गाडी चालवायला शिकवलं. चला ग. प्रेमळ नवरा मिळालाय हा. बरं ते जाऊ दे. मी मिसेस काळे झाले. तुम्ही दोघी कधी नंबर लावणार आहात? सांग की. आता इथपर्यंत आलो का, तर तळ्याकाठी पण जाऊयाच ना. हो चल जाऊया. तुला आठवतंय का ग आपण किती मजा करायचो तिकडे. का? कुठे आलोली? काय झालं? तिथे नको जायला. अगं अचानक. मी खूप जमले. मी जाते, तुम्ही जा. जाऊन येऊया. मी घरी जाते, तुम्ही जा. अगं तुला सोडायला येऊ का? तुम्हाला एकदा सांगितलेलं नाही का कळत आहे? तुम्ही जा. मी जाते. बरं आम्ही येतो. काळजी घे. मोठं फोन करशील. हिला काय झालं मध्ये? विचित्रच बघायला. तळ्याकाठचं नाव घेतलं आणि तू अलग आहेस ना. कशी आहेस?
खरंच? एक काम कर, डोळे मिट. अगं मी सांगतोय तसं कर तर. हे काय? हे काही नाही. दाखव. मी म्हटलं ना काही नाही. आता तर मला बघायचंच आहे. नाही. अगं दे ग. अविनाश. वाटत राहतं मला सतत ही सकाळ सरावी. वितळून जावी दुपार, मी वाट पाहत असते त्या वाटेची. तिच्यावर वळतात माझी पावलं तुला भेटण्यासाठी. पण मी एकटी नसते हा वाटेवर. सोबत असतात गप्पा, कहाण्या, स्वप्न मनात दडले. लहानपणी सारखी ती नाही सांगावीशी वाटत आता आई बाबांना, पण मांडावीशी वाटतात तुझ्या पुढे. तुझं मला मनापासून ऐकणं जिवंत ठेवतं माझ्या त्या स्वप्नांना. या गप्पांमध्ये दिवस ढळायलाय. तो निळा जांभळा अंधार विळखा घालतो रे मनाला. मी नसता घोर लागतो जीवाला. पण आता आईच्या पदरामागे जाण्यापेक्षा तुझं फक्त मी आहे ना म्हणणं, ते लावून जात रे त्या अंधारात. एक सांजवान, एक सांजवान. अनघा, कविता. उद्या आई अण्णा कीर्तनाला चालली. आपण भेटूया ना ह्याच कातरवेळी. हो, नक्कीच. अविनाश, मी तुझी वाट पाहत होते. खूप वेळ वाट पाहत होते. पण तू आलाच नाहीस. का असं केलंस अविनाश? मी संसार थाटला आता, पण तू कुठे आहेस? ह्या कातर वेळी तू कसली आठवण करत बसला असशील रे? सांग ना अविनाश. संध्याकाळचं निळं आकाश आणि रात्रीचा जांभळा आकाश जेव्हा एकत्र येतात ती वेळ म्हणजे ही कातर वेळ. मनाला अनामिक अशी हुरहुर लावणारी वेळ. अलवार जपलेल्या आठवणी मनाच्या पृष्ठभागावर घेऊन येणारी वेळ. अशा या सुंदर संकल्पनेवर आपल्या मित्रांनी खरंच खूप सुंदर नाटकला सादर केलं. अरे हातात माईक दिला, त्याचा वापर करा ना. अरे हो. चैतन्य, मुझे एक बात बता. जब भी हम लाल रंग को देखते हैं तो वो धोखा या फिर गुस्सा दिखाता है, लेकिन प्यार का रंग भी तो लाल है. तो एक ही रंग इतनी अलग भावनाएं कैसे दिखा सकता है? अरे देख ना, प्राचीन कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव जी अपना रौद्र रूप धारण करते हैं
तो उस रौद्र का रंग भी तो लाल होता है। और तब उन्हें शांत करने के लिए उनकी अर्धभार्या माता पार्वती लास्य नृत्य करके अपने शिव के प्रति अपना प्रेम दर्शाती है। उस प्रेम का रंग भी तो लाल है। तो इसी एक रंग की दो छटाएं अब हम अगले परफॉर्मेंस में देखने वाले। क्या तुम देखना चाहोगी? तो चलिए देखते हैं एक ही रंग के दो अलग रूप। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरद्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। सदा शिवं भजाम्यहं 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 सदा शिवं भजाम्यहं। ॐ नमः शिवाय। अर्धशीर्षपे शशि उजियारा अर्धशीर्ष कंकाक्षीधारा अर्धभाल चंदन लपटाए अर्धभाल सिंदूर सजाए अर्धकंठले विषहर धारा अर्धकंठ अमृत की धार अर्धभुजा पर डमरू बाजे अर्धभुजा पर कंकन बाजे अर्ध अंग में भस्म लगाए अर्ध अंग श्रृंगार सजाए अर्धकटी व्याघ्रांबर सोहे अर्धकटी श्वेतांबर सोहे अर्ध अंग है तांडव रूपा अर्ध अंग है लास्य स्वरूप। जय जय हे अर्धांगपति धा जय जय हे अर्धांगपति धा जय जय हे अर्धांगपति धा।
खूप छान. मनावर छाप सोडणारा हा डान्स परफॉर्मन्स होता. शिव आणि पार्वतीमधील प्रेमाचं दर्शन या डान्सच्या माध्यमातून अतिशय सुंदररित्या दर्शवले आहे. So now we are moving to our further performance. It's about the best color I ever. আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। अरे भूताला एवढं घाबरतोस मग भूता चित्रपट बघतोस कशाला? चल उठ. लहान लेकरू आहे ते, कशाला घाबरवताय? हे बाळा, अहो असं काय करताय? तितकी मारायची राहिलीच की. अरे वय की अरे बाळा घाबरू नको, मध्ये ये. अरे मध्ये ये, अरे ये. अरे ए विंगेत जातो का आता? ये की इकडे. काका मला काय नका करू काका, मला लग्न पण नाही झालंय अजून काका. काका मला काय नका करू काका, प्लीज लावा काका. अरे पोरा, अधिक वजा बाकीचे दिवस गेले आता आमचे. बाकी तुम्हाला एक सांग, बाहेर लोक चर्चा करीत होती की तुझ्या एक बी वाक्य धड घेता येत नाही म्हणून. कोण बोललं? अख्खी स्क्रिप्ट पार्ट आहे मला. हो 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 माहितीये. तुझी सगळी प्रॅक्टिस आम्हीच घेतली. आला मोठा तोंडाला पावडर लावून. बरं हसू करून गेली की रे तुझं. 2 वाक्य विसरलं म्हणून काय झालं? हा, अख्खी स्क्रिप्ट पार्ट आहे मला, विचारा काय पण. हा मग मला एक सांग, या इव्हेंट मध्ये आतापर्यंत काय काय झालं? इव्हेंट मध्ये ना गायक मस्त नाचले आणि डान्सर्स मस्त गायले. अरे खुळ्या नीट सांग की. ओ थांबा. अरे बाळा नीट समजावून सांग. हा सांगतो. गायक मस्त गायले आणि डान्सर्स मस्त नाचले. हा ठीक आहे. मग मला एक सांग, तू इथं काय कर? अच्छा मी ना, अहो काका अँकरिंग करते ना कार्यक्रमाचं मी. आणि काय यंदा आमची थीम्स आहे ना कलर्स वरची आहे. And you know that yellow color always complicates. पिवळा म्हण की. काका मारू नका ना सारखं. बरं सांगतो तुम्हाला. अहो काय आहे, पिवळा रंग जो आहे ना त्याच्यावर काय बोलायचं ना तेच मला काही सुचत नाही हो. तुम्ही काय मदत करता का जरा? अरे ये बस की. थांबा. तुम्ही काय सांगू नका त्याला, मी सांगते. बाळा ऐक, पिवळा रंग ज्ञानाचा, पिवळा रंग आशेचा, सोनेरी सूर्य किरणांचा, हा पिवळा रंग सुखाचा. काकू हेच इंग्लिश मध्ये सांगा. काय हे? मला काही इंग्लिश येत नाही, पण तरी थोडी थोडी शिकलीये. बघा जमतं का? येल्लो इज द मोस्ट ल्युमिनस कलर ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. जमतंय का रे? इट्स अ कलर ऑफ हॅपीनेस, ऑप्टिमिझम, एनलाइटनमेंट अँड सनशाईन. काका ओ काका. बायकोची ती इंग्लिश चालली, माझी नाही चालली. बरं ते जाऊ द्या काकी. थँक्यू, तुम्ही माझी खूप मदत केली. अरे ठीक आहे रे बाळा, ठीक आहे ठीक. अरे देवा, आता लक्षात आलं. अरे माझा डावा हात तर मी झाडावरच विसरली की. थांबा घेऊन येते. हा गजबूत आहेत, मी पण चाललो. अगं दीपिका, ऑरेंज बद्दल तुला काय वाटतं? आंबट. अगं मी कलर बद्दल बोलते. आपली थीम काय? कलर. आपल्याला कलर बद्दल सांगायचंय. कोर आहेस ना ग तू? सॉरी. बट एनिवेज मूव्हिंग ऑन. नारंगी म्हटलं की माझ्या डोळ्यासमोर येतं ते साहस, धाडस, शौर्य, स्वातंत्र्य, बदल आणि असं बरंच काही.
उगवत्या सूर्याचा रंगही नारंगीच असतो की. समाजातील अहित अनिष्ट रूढी परंपरांचा सूर्यास्त होतो आणि त्यातून स्वातंत्र्य आणि बदलाचा सूर्योदय होतो. यातूनही नारंगी रंगच झळाळतो की. बरोबर. आई, मुलगी, बहीण, सखी, प्रेयसी, अभिसारिका, सून, आजी अशी अनेक रूपे स्त्रीने धारण केले. परंतु तिच्या पायात बेड्या घातल्या गेल्या. तिला बंदिनी केलं गेलं. तिला काही मर्यादांमध्ये बांधून ठेवलं गेलं. त्याचंच परिवर्तन काळानुसार कसं झालं ते आता आपण पुढील मुकनाट्याद्वारे बघणार आहोत.
सप्तरंगांची उधळण करणारे इंद्रधनुष्यातले 7 रंग एकत्र आले आणि सोज्वळता, साधेपणा, पावित्र्य आणि शुचिरभूतता या गुणांचा उदय झाला. सप्तरंगांचा, सप्तगुणांचा संगम झाला आणि हे सारे गुण पुरुषाला धारण करणे अशक्य झाले आणि म्हणूनच स्त्रीने जन्म घेतला. तर मित्रांनो, अशा तऱ्हेने समाजाने घातलेल्या बेड्या तोडत आजची स्त्री ही प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. खरंच, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त त्राफला क्रिया. Ayushi, what does snow, clouds, and your favorite Starbucks drink have in common? My favorite Starbucks drink? White. The color white? Yes, you're right. White is considered a powerful color in Feng Shui, a Chinese system for arranging the environment to create harmony. White also represents purity and innocence. And everybody knows this. White chocolate is superior than dark chocolate. Indeed, Swara. And on that note, how about we go and get a white mocha while our audiences enjoy the next dance performance? Oh my god, yeah, let's go. Toodles, everyone. सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जलती ला. सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कचरा अंधेरा तेरी जलती ला. कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला. Swara, I genuinely can't decide what I liked more, this drink or the performance, right? Exactly. Okay, I have a question for you. Do you remember your first science experiment? No, I don't. अरे इथे नव्हता घ्यायचा लाफ्टर, खाल्ली माती. What is this behavior, yaar? Anyway, let me help you jog down your memory lane. A parrot is required, 1 ray of white light and a glass prism. Yes, I'm talking about the prism experiment. Our minds are prism. We often take in whatever is beamed into us and show the world the result. For example, let's say we hear a lot of negative comments. Such a dull view of life might result in a negative mindset which spills over in our dealings with others. We tell everyone, this is how life is, dull. But unlike actual prisms, we have a choice as to what we do with what we are given. We can either have a pessimistic view and say, this is how life will always be, dull, boring, and colorless. Or we can choose to see the colors of faith and optimism and say, this is how life can be. And it all starts with me.
for I am the master of my destiny. अगं स्वरा, ऐक ना. अगं मग काय ना, मगाचपासून सगळीजण मलाच प्रश्न विचारतात, पण आता मलाच प्रश्न पडलाय. विचारू का? हो, विचार ना. अगं बघ ना, म्हणजे आतापर्यंत आपण हा बहुरंगी कार्यक्रम मस्त एन्जॉय केला. प्रत्येक रंग, प्रत्येक परफॉर्मन्स, प्रत्येक रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा आपण मस्तपैकी एन्जॉय केल्या. पण मग ज्यांना हे जगच दिसत नाही, त्यांच्या दृष्टीत हे रंग कसे बरेच दिसत असतील? चैतन्य, अरे त्यांना रंग जरी दिसत नसली तरी त्यांना सामान्यांपेक्षा जास्त कळतात. आणि ते कसं काय? आता मी सांगण्यापेक्षा आपण आपला पुढचा परफॉर्मन्सच अनुभवूया. वा, काय झालं आजोबा? अरे बाळा, आपल्यासमोर इंद्रधनुष्य आहे. इंद्रधनुष्य म्हणजे काय? पाऊस पडला ना की दवबिंदूंवर सूर्यकिरण पडतात आणि आकाशात 7 रंग उमलतात. आजोबा 7 रंग, तीही आकाशात एकत्र? हो. पण या रंगांचं महत्व काय आजोबा? प्रत्येक रंगाचं आपल्या आयुष्यात एक वेगळं महत्व आहे. प्रत्येक रंगाचं आपल्या आयुष्यात एक वेगळं स्थान आहे. चल, आता तुलाही शाळेत जायला उशीर होतोय, मीही निघतो. हो. बसा बसा. हे बस. तर आज आपण शिकणार आहोत स्वप्नांबद्दल. स्वप्न? अरे काल मला भूताचं स्वप्न पडलेलं माहिती ते स्वप्न नाही, तुम्हाला मोठं होऊन काय व्हायचंय ते सांगा. तू सांग. सर मला लेखिका व्हायचंय. अरे वा. तू? सर मला सॉफ्टवेअर इंजिनियर व्हायचंय. अरे वा. तू? सर मला सैनिक व्हायचंय. अरे वा. सर मला डॉक्टर व्हायचं. अरे वा. तू? सर मला ना आपल्या देशाचा पंतप्रधान व्हायचंय. अच्छा. ए शांत बसा. अरे आकाश, तुझं स्वप्न सांग. सर मला ते. अरे घाबरू नकोस, मोकळेपणाने बोल. सर मला इंद्रधनुष्याचे 7 रंग बघायचे. अरे किती मोठं स्वप्न आहे तुझं, घाबरत का होतास? मला आशा आहे तुला एक ना एक दिवस इंद्रधनुष्याचे 7 रंग नक्की पाहता येईल. माझा आशीर्वाद सदैव तुझ्या पाठीशी आहे. अरे आकाश, तू इकडे एकटाच बसलेस, सगळे गेले बाहेर. चल 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 चल. स्वरा, मी इथेच बसेल थोडा वेळ. का? काय नाही. काही झालंय का? काय नाही. नक्की? हो हो. ए, तू आज सांगितलेलं स्वप्न किती छान होतं रे. थँक्यू. पण ते पूर्ण होईल? होईल ना, असं काय बोलतोस? आकाश, कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. तू किती फिल्मी आहेस यार. माहितीये मला. आणि हो, तू सगळं किती सोपं करून सांगतेस. सगळं काही सोपंच असतं रे, आपल्या पाहण्यावर अवलंबून असतं. खरंय. आणि कसली गरज लागली ना तर मी आहे. ए, चल मी ना निघते, मला उशीर होईल. चालेल. आकाश, हा, एक गोष्ट लक्षात ठेव. तुझी जरी दृष्टी गेली असेल ना, तुझा दृष्टिकोन नाही गेला.
काय ग? अहो पण चूक त्याची होती, तरीही तो तुम्हाला बोलला. तुम्हाला राग नाही आला? राग कसला? म्हणजे अरे म्हणजे त्यानं मला बोलायचं आणि मी आता त्याने फक्त शब्दाला शब्द वाढतोय. साधे तर काही होतच नाही. त्यापेक्षा मी अशा राहिले तर कसं येळ मारून जाते. सगळेच जर तुमच्यासारखा विचार करायला लागले ना तर सगळंच खूप छान होईल. होय होय. अरे बघ, हे राग क्रोध मस्तर वगैरे गोष्टींना नगण्य नाहीत आयुष्यात. सगळ्यात महत्वाचा हा आहे तो म्हणजे आनंद. आपल्याला ना छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आनंद शोधता आला पाहिजे. आता माझंच बघ, मी काही एवढी कमवत नाही, 10 बाय 10च्या खोलीत राहते. पण मी ना जगण्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचा आनंद शोधतो. आणि तो आनंद या दुखण्यापेक्षा लय मोठा आहे. आणि ह्यांच्याच वेळ घालवत बसली ना तर माझंच नुकसान व्हायचं. खरंच आज तुमच्याशी बोलून तुम्हाला भेटून मी थक्क झालो. तुमच्यासारखी सकारात्मकता माझ्यामध्ये यावी म्हणून मी नक्की प्रयत्न करेन. वय वय. एक लक्षात ठेव, आपण खुश तर समजे खुश, समजे खुश तो फिर और क्या चाहिए. येतो. वय. भाजी घ्या भाजी, ताजी ताजी भाजी. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी बन. काय रे, तुला काही हवंय का? नाही काका, तुम्ही जरा कामात दिसताय. आणि काम कसलं? या झाडांची काळजी घेतो मी, त्यांना पाणी मनापासून प्रेम करता येतं, हेच माझं भाग्य. तुम्ही माई आहात? हो, या निसर्गाचा सेवक. निसर्गाचा सेवक म्हणजे? अरे हे निसर्ग आपल्याला निस्वार्थीपणाने किती काही देत असतं ते तर तू शाळेत शिकलाच असशील. पण या निसर्गाची काळजी घेणं आपलं सुद्धा कर्तव्य आहे. या हिरव्या झाडांचा पाना फुलांचा मला लाज लागलाय. पण माझी स्वतःची अशी माणसं नसली तरी हे झाड माझे मित्र आहे. काका, तुम्ही या झाडांवर निसर्गावर किती प्रेम करता हो. बाळा, काम लक्षात ठेव, हे निसर्ग आहे म्हणून आपण आहोत. या निसर्गाची कृपा आपल्याला कायम आहे. हो काका, मी माझ्या परीने जेवढी होईल तेवढ्या झाडाची काळजी घेईल आणि झाडे लावेल. या हिरव्या झाडाचा रंग आपली समृद्धी आहे आणि आपली समृद्धी आपणच वाचवायला हवी. काका, हा सुगंध किती छान आहे. कसला आहे हा? हा सुगंध? आणि बाळा, हे कृष्ण कमळाचं जांभळं फुल आहे. कृष्ण कमळ? हो बाळा, असं म्हणते त्या फुलामध्ये सर्व महाभारत वसलंय. त्याचा जांभळा रंग प्रामाणिकपणेचा, विश्वासाचा, आत्मविश्वासाचा आणि हुशारीचा प्रतीक आहे. हो काका, हे सगळं किती छान आहे हो. हो बाळा, येतो. काळजी घे. हाय, मी मेघना. मला दिसत नसलं तरी ऐकू येतं. हळू बोलीस तरी चालेल. मी आकाश. मेघना, तू? हो, मी दिव्याकर. सॉरी, मला तुला दुखवायचं नव्हतं. अरे, तू कशाला सॉरी म्हणतोयस? आता मी आहे दिव्यांग आणि ह्या गोष्टीचा स्वीकार ना मी कधीच केलाय. स्वीकार केलाय? हो. हे बघ आकाश, आज मी चालू शकत नाही, पण माझ्यातला हा एक दोष माझ्यातल्या बाकी गुणांना तर मिटवू शकत नाही ना. माझ्या लाईफचे फंडे. सगळ्यात पहिले स्वतःवर दया करणं बंद करा आणि जसे आहात ना तसे स्वीकारा. म्हणजे तुला सांगू, अपघात झाल्यानंतरचे 6 महिने हरले होते रे मी. दिवसभर अंथरुणावर पडून असायचं. कुणाशी बोलायचं नाही, कुठे जायचं नाही, काही करायचं नाही. मग मग एक दिवस
माझी बकेट लिस्ट लिहून ठेवलेली जुनी डायरी माझ्या हाती लागली. ज्यात मी लिहिलं होतं गिर्यारोहक व्हायचं. मी खडबडून जागी झाले. मी काय करते? माझ्या या अशा परिस्थितीमुळे मी माझ्या स्वप्नांना कपाटाच्या कोपऱ्यात फेकून देते. नाही, मी ठरवलं गिर्यारोहकच व्हायचं. जगातलं सर्वात उंच शिखर सर करायचं. मेघना, आकाश, कायम लक्षात ठेव, परिस्थितीला ना स्वतःचा गुलाम व्हायला भाग पाडू नकोस. आज तू पाहू शकत नाहीस, पण याचा अर्थ हा नाहीये की तू अनुभवू शकत नाहीस. तुझं हे अंधत्व तुझ्या स्वप्नांच्या आड तर कधीच येऊ देऊ नकोस. तुझ्यातले गुण हे तुझ्यातल्या त्या कमतरतांपेक्षा खूप मोठे. त्यांना शोध आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेव. मेघना, तुला माहितीये प्रत्येक व्यक्ती भेटण्यामागे काही ना काहीतरी कारण असतं. आज तुझी माझी योगायोगाने भेट झाली. मला जगण्याची नवीन उमेद देऊन गेली ग. दुःख जिद्दीपेक्षा मोठी नसतात, हे खरंय. आणि हो, तुझ्या गिर्यारोहासाठी शुभेच्छा आणि मनापासून थँक्यू. येतो. सावकाश जा. हो. काय रे बाळा, काय झालं? बराच वेळ झाला बसून आहेस. आजोबा, हा नदीकाठचा परिसर जितका सुंदर आहे तितकीच ही नदी देखील दिसायला छान असेल ना. नदी दिसायला छानच आहे, पण नदीकाठच्या ह्या निळ्या रंगाची शांतता अनुभवता आली नाही. ही शांतता मनाच्या अंतरंगात रुजवायला भाग पाडते आणि कितीतरी प्रश्नांची सहजतेने उत्तरं देते. हो आजोबा, माझ्या मनालाही अगदी हलकं हलकं झाल्यासारखं वाटतंय. अरे इथून जाताना मन मोकळं करून जाणं नुसतं या निळाशार पाण्याची करावत आहे. हो आजोबा, तुला सांग, या संकुचित जगात नदीसारखं निर्मळ होता आलं पाहिजे. अवघ्यांना सामावून घेता आलं पाहिजे. तात्पर्य काय, तर आपल्याला नदी होता आलं पाहिजे. हो आजोबा, मला ही नदी व्हायला आवडेल. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपलंसं करायला आवडेल. नक्कीच करशील. येतो. आजोबा, इंद्रधनुष्य किती छान आहे हो. हो, तो आहेच, पण तुला कसं? हो आजोबा, तुम्ही इंद्रधनुष्याचे इतकं छान वर्णन केलं की ते मी पाहण्यासाठी खूप आतुर झालो. आणि आज आमच्या शाळेत आम्हाला स्वप्नांबद्दल विचारले तर मी सांगितलं की मला इंद्रधनुष्य बघायचं. बाह्य दृष्टीने नसेल तरी अंतर्मनाच्या डोळ्याने मी पाहू शकतो. आणि ती क्षमता माझ्यापासून कोणीच हिरावून देऊ शकत नाही. शोधलं की सापडतं, हे खरंय. स्वराच्या प्रेमामध्ये मला लाल रंग दिसला. निसर्गाची मनापासून काळजी घेणाऱ्या माई काकांकडून मला हिरवा आणि जांभळा रंग दिसला. भाजीवाल्या काकूंकडून सकारात्मक विचार कसे करावे या आनंदातून मला पिवळा रंग दिसला. नदीकाठी बसून शांततेचं महत्व पटवून देणाऱ्या आजोबांकडून मला निळा रंग दिसला.
दिव्यांग असूनही गिर्यारोहक व्हायचं हे स्वप्न पाहणाऱ्या मेघनाकडून मला जिद्दीचा केशरी रंग दिसला. या व्यतिरिक्त दुसरा इंद्रधनुष्य काय आजोबा? रंग फक्त पाहण्यासाठी नसतात, तर ते प्रत्येक व्यक्तीमधून अनुभवासाठी असतात. आज मी इंद्रधनुष्य पाहिलं. व्यक्तींचं इंद्रधनुष्य अनुभवलं. आता मी माननीय गीता मॅम यांना त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करतो. नमस्कार. आज इनरिचिंग माइंडचे 8वे वर्ष साजरे होत आहे. गेले 2 वर्ष जणू काही सर्वत्र अंधार पसरला होता. आता वैद्यकीय आणि टेक्नॉलॉजी यामुळे सर्वत्र न्यू नॉर्मल होताना आपल्याला दिसतोय. हा अंधाराचा काळा रंग नाहीसा झालाय आणि सूर्योदय झालाय. सर्व रंग उजळलेले आहेत. म्हणूनच या 8व्या वर्षाची थीम कलर्स, रंग आयुष्याचे हा घेतला. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सर्वात जास्त आम्हाला प्रोत्साहन दिले ते आमच्या प्रिन्सिपल डॉक्टर अनुश्री लोकूर मॅडम. त्यांच्या प्रोत्साहन आणि प्रेरणाने हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीतेने पार पडतो आहे. थँक्यू मॅम. आमच्या व्हाईस प्रिन्सिपल इंदिरा माणगावकर मॅडम ह्यांचं तर खूप सहकार्य लाभलं. त्यांनी प्रोत्साहन आणि प्रेरणा याबरोबर आर्थिक मदतही केली आणि वेळोवेळी अनेक वेळेला त्यांनी प्रोत्साहनाबरोबर सूटही दिली. कॉलेजमध्ये आम्ही अगदी 8 वाजेपर्यंत थांबवत होतो हे त्यांच्या परवानगीनेच. थँक्यू मॅम. थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सर्वात मोठा हातभार लावला ती माझी सहकारी यशस्वी मॅडम. कार्यकुशलतेने त्यांनी मुलांकडून काम करून घेतले. ओरडून, दरडावून, प्रेमाने, कौतुकाने हे सर्व मुलं जी आज इतकी छान कार्यक्रम सादर करत आहेत त्यामागे यशस्वी मॅडमचा खूप मोठा हात आहे. मी तिचे आभार मानणार नाही. ती नेहमीच माझ्या सोबत आहे आणि मला खात्री आहे की ती कायमच माझ्या सोबत राहील. सर्वांच्या बरोबरीने, मुलांच्या बरोबरीने मी त्यांचे फक्त तुला थँक्स म्हणते यशस्वी. थँक्यू सो मच. माझी कोर टीम ही सगळी मुलं, पियुष, ओंकार, प्रणाली, आयुषी, रुचा आणि दीपिका, ही मुलं खरं तर सगळ्या ऑनलाईनने आले. त्यांना हा प्रत्यक्ष अनुभव नव्हता. ह्यांची निवड सुद्धा आम्ही इंटरव्ह्यू घेऊन गेलो. पण ह्या इंटरव्ह्यू घेतल्याने त्यांची निवड त्यांनी सार्थ ठरवली. जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य त्यांनी पार पाडली. ह्या सर्वांचे आभार, कारण त्यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम होणं शक्य नव्हतं. हा कार्यक्रम ऑनलाईन होणार आहे त्यामुळे टेक्निकल टीम इथे हजर राहिली आणि या सर्व टेक्निकल टीमला मदत करणारा अनिकेत, त्याचा मित्र कॅमेरामॅन देवाशिष, लाईटमॅन, या सर्वांचे खूप आभार, कारण तुमच्यामुळेच हा कार्यक्रम संपूर्ण जग पाहिल आणि रुईया कॉलेजच्या मुलांचं कौतुक संपूर्ण जग करेल हे श्रेय तुम्हाला जातं. तुमचे खूप खूप आभार. ऑडिटोरियमची जबाबदारी सांभाळणे बिपिन दादा ह्यांचेही आभार. मुलांची जेवणाची व्यवस्था पाहणारे अमित सर, ह्यांनी खूप कमी पैशामध्ये आम्हाला उत्तम जेवण दिले आणि खरोखर मुलांना ते फार आवडलं. त्यांचेही आभार. माझे शिक्षक कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, मया सर्व मुलांचे पालक, त्यांनीच मुलांना संध्याकाळपर्यंत प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे हा कार्यक्रम खूप छान होतोय. तुम्हा सर्वांचे आभार. कळत नकळत कुणाचे आभार मानायचे राहिले असतील तर क्षमस्व. पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानते. थँक्यू सो मच. A warm welcome to one and all. Myself Swara Vagralkar from Enriching Minds 2021. I'm really honored as I'm given with this golden opportunity to offer a vote of thanks. First of all, I would like to thank the audience and appreciate your wonderful presence. This event was a hit just because of you. I would like to thank our respected principal, Dr. Anushri Lokar ma'am, Vice Principal Indira Mangaonkar ma'am, for always supporting us. I am thankful for the precious time they have given us and for honoring this event by their presence. Next, I would like to thank our teachers who helped and supported us in every possible way. And a special thanks to Geeta ma'am and Yashashree ma'am
for always helping us and supporting us. We made numerous amazing memories throughout the event. I would like to thank Mansi Chakradev for her selfless help and the amazing singing performance she helped with us. I would like to thank Ayursha Patil, Darshan Thakur, Manas Kude, and Srushti Shedge. Thank you for solving even the smallest problems of ours. And Vipin Dada, we really appreciate your help with the auditorium. Thank you so much. Treat yourself with small little splash of colors that will help you track down your misplaced items in seconds. If black and white were the only colors in the world, what would life be like? I am sure that the answer is dull, boring, monotonous, depressing, lifeless, and so on. But sadly, most of us are living a colorless life today. Life seems stressful as we always complain, compete, and barely have any time left for our loved ones. It's a never-ending rat race where we are completely disconnected from our true self and our purpose in life. Our true purpose in life is to celebrate every moment and facet of life. To make you happy, hopeful, positive, to make you laugh and smile and relax from your daily chaotic life, we came up with this theme, Color Me Alive. I'm really thankful to all the participants who not only participated but also provided immense help and came up with these creative ideas. A big thank you to parents and family members of our participants who directly or indirectly helped us. I'm also grateful to our editors for their active contribution. Also, a big shout out and thank you to all the core members, Rucha Fadke, Deepika Chaudhary, Ayushi Kulsunge, Pranali Kolekar, Omkar Gaikwad, and Piyush Patil for their hard work, patience, cooperativeness, helpfulness, team spirit, and amazing knowledge. If core members were seeds, then Geeta ma'am and Yashashri ma'am were the guardians who helped us bloom to the fullest in different amazing colors and make this program enriching minds and amazing event to watch. Thank you Geeta ma'am and Yashashri ma'am for your unconditional help, love, and also believe in us. I hope we have lived up to your expectations. So, are you ready to live a truly colorful life? Wishing you all a fun-filled and color life. Thank you so much everyone once again. Plato once said, music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to imagination, and charm to life. To end this event on a soothing and memorable note, here comes the choir with a bunch of melodious songs. चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आंखों का तारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है सारे के सारे गावा को लेकर गाते चले
अपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते जैसा है कोई इकतारा 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 जैसा है कोई बेसब्रिया 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 तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तू जो रूठा तो कौन हंसेगा तू जो छूटा तो कौन रहेगा तू चुप है तो ये डर लगता है अपना मुझको अब कौन कहेगा तू ही बचा तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं जाता है कभी न बीते चुके दिन जाता है हम ना रहे कभी यारों के दिन दिन भर हो प्यारे बातें झूमे शामें गाए रातें मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा हमको राहों में यूं ही मिलती रहे जाता है कभी ना बीते चुके दिन है तो
जवा निसार हो गया जवान जान मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या गुलम हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जानू मैं न जाने वो ओहो जवान जान मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल 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 में मची है हर पल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल ला 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 तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ भी नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ जब तक जहाँ भी सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम याड लागल ग याड लागल ग रंगल तुझ्यात याड लागल ग वास येऊ जात येई कस्तुरीचा चाकलया भार वाढ लागल ग सांग भासतो दिसाच मावळाय लागल आस लागली मनात कालवाय लागल याड लागल ग याड लागल ग वासे उसात येई कस्तुरीचा
रहना मैं फिर अपनी जैसा, रहना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये राह इश्क, ये बता दे, ये है इश्क, ये बैर इश्क, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, वो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, कि दिल कर हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, कि दिल कर हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। दूरियां, इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फनाहों सभी दूरियां। मेरे सपनों में है मेरे सपने, मेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो, क्या फर्क है, बेदर्दी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।